You know, we spent, I'm not kidding all the time, every time I meet my students, I say, we spent 12 years and spend a lot of money. We pay capitation fee and fees, hefty fees. What do they teach? This is the way to teach. Where to use, where not to use. That's enough. So I gave you an introduction at the beginning. What are articles? Adinte Malayalamil parayanam, because I use certain, to a little extent, Malayalam when I teach the basic English. That's very essential because that's my mother tongue. We have to learn everything through our mother tongue, but not as you progress. Never ever translate Malayalam into English. If you do that, you will never pick up English. But in order to understand the application of it, the rudiments, the basic knowledge, you must have a sound knowledge of your mother tongue. Am I clear? Yes or no? Yes. I think with this introduction you will be able to answer your question. Yes. The section, the joint section, the classes. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെയോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് സീ ദ മാൻ, ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്, ഞാൻ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. സംശയമുണ്ട് ചോദിച്ചേക്കണം. Now if we have time, I think we will be doing some worksheets on it. I don't have worksheets with me because normally I don't teach grammar in civil service. I teach communication plus essay writing plus grammar. Of course, a little area is there, not much. Basic writing, then comprehension, etc. Right? Are you okay? Absolutely. If you have doubts, write it down on a piece of paper. When you meet me next time, ask me. So that must be a continuity. Usually what children do is just they listen by the right ear, goes out by the left ear. They don't remember. That shouldn't be the case in you. You should always have to recall what you have heard or learned. Only then will you be familiar with what you have been learning. Or else, once heard, it's gone. You must always have a recourse to it, even after reaching home. Just go through. What have I listened? What did he say? What are the areas we are not supposed to use the? What are the areas we are supposed to use the or the, depending on the principle. I hope it's clear. Yes or no? Right. Now let's move on to, so I completed tenses. Any questions on tenses? You was absent, that's not my problem. You were present, were you? You were present? You were present. Any questions? After reaching home, did you have any problem? Ask me clearly. There is no shyness. This is the problem with the Keralites. We are shy. ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് നാണിക്കും, ആവശ്യമുള്ളത് നാണിക്കത്തുമില്ല അല്ലേ? Okay. Any questions? Because I can't spend another 3 hours for you. It must be regular, you know. I'm sorry, you should talk to Anil or Pasi sir. Any questions? Is it quite clear? So can I ask you some simple Malayalam questions so that it's a test. Nyan. What's your name, Mane? Akhil. Akhil, how old are you now? 26. Maybe another 22 years later he will get married, you know. അപ്പോൾ 20, അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഗുട്ടൻസ് പിടി കിട്ടും. 2024 ആകുമ്പോഴത്തേനും അഖിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ പറയും? 2024 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അഖിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായി. 28 വയസ്സൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ. എങ്ങനെ പറയും? റൈറ്റ് ഡൗൺ. യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സെന്റൻസ്. If you have understood me, you must be able to answer me now. This is actually a sort of revision. Then we will move on to another aspect. There must be at least a few civil servants from Universal Institute this year, you know. So work together. So I want that translation. 2028 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അഖിൽ വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണോ ഇല്ലേ? Okay. How will you express that?
Can you try? കുറച്ച് പറ. Maybe ഒന്നും വേണ്ട. Maybe ഇല്ല പറയും. Maybe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are not certain, you are not sure. Maybe I may come or may not come. Uncertainty is there. Forget it. ഒന്നുകൂടെ. Would be വേണ്ട. അതും തെറ്റാണ്. അതും വേണ്ട. Good. Yeah. Akhil will have married. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. By the year അല്ലെങ്കിൽ by 2024. എഴുതിക്കോ. Akhil will have married. Would have married എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രാമലിയ എൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ? കല്യാണം കഴിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിച്ചില്ല എന്നൊരു തുനി വരും. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ what we are referring to is future action. So by എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു? Because we are talking in relation to time. In relation to time. By ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. So we are bringing that distant point to the near point. മനസ്സിലായോ? Okay. Another simple thing. What's your name? രാജലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വൈകിട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വൈകിട്ട് 5:30 ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് പറ. Correct. അത് തന്നെ ഇത്. I will have reached home by 5:30. I will have reached home by 5:30 today or this evening or by PM എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഇനിയും നാളെ ഇനി വേറെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങളുടെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോന്നുള്ളത്. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ ദുബൈയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ ദുബൈയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. എങ്ങനെ പറയാം? കുറച്ച് പറ. തെറ്റിക്കോട്ട് സാരമില്ല. വി മസ്റ്റ് നോ. യെസ്. സിമ്പിൾ. That's right. I'll be flying to Dubai this time tomorrow. Easy as that. I'll be flying. നാളെ ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യും എന്നങ്ങനെ പറയാം. രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. പിന്നെ ഐ വിൽ ബി വേണ്ട, ഐ വിൽ ഫ്ലൈ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ when you are quite sure you have booked your ticket, everything has been done, they say I am flying to Dubai tomorrow. Because you have already fixed everything, arranged everything, then you can say when you have already made some move towards the realization of the future action, you can use going to. Yeah. Let me just, Akhil, I can make use of that going to or will in his case. Akhil will get married. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a future action. Sometime in future he will get married. But when I say he is going to get married means he has already decided on getting married. Probably he must have found a partner. Probably he must have put across the idea to his parents. Probably he must have made some arrangements for the final function. So when you have done something towards the realization of an objective, you can use going to. I'm going to buy a new house in the town. You have decided. But I can say all of you will buy. That is simple future action. Is it clear? Yes or no? Right. That's fine. Now, one more thing. Let me just go back to 2-3 sentences more in order to test your knowledge in tenses. Suppose you saw a beautiful top, maybe at Kalyan Jewelers or Lulu Center, and you went there. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീഷർട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയാം? അതെന്തൊരു അവസരം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നിങ്ങളവിടെ പോയി. പാസ്റ്റ് ടെൻസാ. അൺഫുൾഫിൽഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. എന്തിനവിടെ പോയി?
ഇത് മേടിക്കാനായിട്ട്. മേ ബി അഖിലിട്ട ഒരു നല്ല ടീഷർട്ടായിരുന്നു, മേടിക്കാനായിട്ട് യു ഓൾസോ വെന്റ് ദെയർ. ബട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ 2 things happened there. എന്താണ് 2 things? You are reaching there and the selling of the t-shirt. രണ്ട് കാര്യം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ when you mention 2 past actions in the same sentence, the older action will have had. അവിടെ അതാണ് ചേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പറഞ്ഞ. When I reached the store, the top or the dress had already, the clothing had already been sold. അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. had been sold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. had sold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾ വിറ്റിരിക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പശുവിനെ മേടിക്കാം, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പശുവിനെ മേടിക്കാൻ പോയി. നല്ലൊരു പശുവായിരുന്നു, എനിക്കതിന് ആവശ്യമുണ്ട്, പാലിൽ വേണം. അതിന് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അല്പം ലേറ്റായിപ്പോയി, ആരോ അതിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ പേരെന്തായാലും കുമാർ എന്ന് പറയട്ടെ. ബൈ ദ ടൈം ഐ റീച്ച്ഡ് ഹിസ് ഹൗസ് യെസ്റ്റർഡേ, കുമാർ ഹാഡ് സോൾഡ് ദ കൗ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ് വിറ്റത്? കുമാർ. എന്ത് വിറ്റു? ദ കൗ അല്ല, കൗ. കൗ അല്ല, കൗ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയില്ല. കൗ, കൗ. ബൈ ദ ടൈം, ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും, വെൻ ഐ റീച്ച് ദെയർ, ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ 2 രീതി പറയാം. ഞാൻ ഇന്നലെ കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേനും കുമാർ പശുവിനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബൈ ദ ടൈം റീച്ച് ദ കുമാർസ് ഹൗസ്, he had sold the cow. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞാലോ, ഞാൻ കുമാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പശുവിനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയാം? എഴുതിക്കേ, അത് രണ്ടും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. ഫസ്റ്റ് കുമാർ വിറ്റു, രണ്ടാമത്തേത് പശു വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. By the time I reached Kumar's house, he had sold the cow. That's one. Second, by the time I reached Kumar's house, the cow had been sold. That's all. Had been sold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൗവിനെ ആരോ വിറ്റ്. അപ്പോൾ the person who does the action is not mentioned. പശു വിൽക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആരാൽ എന്നുള്ളത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. ആദ്യത്തേൽ എന്താ? കുമാർ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വിറ്റ ആളിന്റെ പേര് അവിടെ പറയുന്നു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ആബ്സല്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ ക്ലിയർ ആകാതാണ് ഇതിന് പോയി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. പിന്നെ normally what people do is they use all in the past tense, they use the past tense of the verb and they move on. I went there, met Kumar, bought the cow, or when I went there it was sold. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Normally without complication, people manage without that. But if you are so accurate, if you are so perfect in language, I think this is the only way. Clear? Okay, then one more. Let me try the present one. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഇതുവരെ വിജയലക്ഷ്മി അല്ലേ, രാജലക്ഷ്മി 2 പ്രാവശ്യം ഓഫീസിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയാം? കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട്. അപ്പോൾ ദ ടൈം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ടുഡേ ബാക്ക് 2 weeks. 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ. കറക്റ്റാണ്. Rajalakshmi had been absent twice during the past 2 weeks. This is the present time. ഇന്ന് ഡേറ്റ് എത്ര? ഇന്ന് 7 അല്ലേ? 7th January. നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നു. സോറി, മുന്നോട്ടല്ല, ഇതല്ലേ പുറകോട്ട് പോകുന്നു. 2 ആഴ്ച. അപ്പോൾ നമ്മൾ
എത്ര 7, 5, 7, 14 മേ ബി കഴിഞ്ഞ 1-ാം തീയതി മുതൽ കൂട്ടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് ആബ്സെൻസ് ട്വൈസ്, സോ യു ആർ കവറിങ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബിഗിനിങ് ഫ്രം നൗ ബാക്ക്വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഹാസ് ബീൻ, ഹാവ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു സെഡ് ഈസ് റൈറ്റ്. സോ Rajalakshmi has been absent twice this year, or twice in the past week, or twice so far എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Rajalakshmi was absent for past 2 weeks. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. Rajalakshmi was absent for past 2 weeks. ഇല്ല. Was twice absent for past 2 weeks. In the past week. അത് ഈ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ വാസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഹി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ്. രാജലക്ഷ്മി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ട്വൈസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. But if you are bringing the past action to the present position, you have to use has been. ഇതുവരെ എന്നുള്ളതിൽ. അതേ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലായിരുന്നു വിചാരിച്ചു, മേ ബി ഡിസംബർ. സോ യു ക്യാൻ സേ രാജലക്ഷ്മി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ട്വൈസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് മന്ത്. അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ടു ദ പ്രസൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്, ജാനുവരി ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡിസംബറിലാണ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 പ്രാവശ്യം ഷി വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ട്വൈസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ പിടി കിട്ടിയല്ലോ. ആ ടൈം റെഫറൻസ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്, പറയാം. ടൈം റെഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴേ അതിന് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷനെ, യെസ് മനസ്സിലായി, ചോദിച്ചോ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ക്ലിയർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ വെയർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് the non-native speakers have problem with, because there is no clear demarcation between past and present. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മക്മോഹൻ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. വി ഹാവ് ടു ബി എന്താണ് പറയുന്നത്, റീസണബിൾ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിൾ ഇൻ അവർ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് വൺ മോർ തിങ്. മേ ബി അഖിലിൻ്റെ അച്ഛന് 2000 ഒരു പ്ലോട്ട് മേടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചോ. എവിടെ? തിരുവനന്തപുരത്ത്. And it happened in 19 years ago. And he wants to tell to you, look, I'm not from Alapi or Calicut or Kannur. I am from Trivandrum. My father has bought a plot here, or an apartment here. So what, in saying that has bought, in fact the process of buying happened 19 years ago. But he wants to bring that past action to the present. And even at the moment you are in possession of that apartment. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം, മൈ ഫാദർ ഹാസ് ബോട്ട് ലാൻഡ്. അതിപ്പോൾ മാത്രമല്ല, പണ്ട് നടന്ന കാര്യം. വെൻ യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ടു ദ പ്രസന്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I visited Kashmir in 1973. Really, I visited Kashmir in 1973. ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ കാശ്മീരിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ കാശ്മീർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ്. എന്നാൽ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചത് എന്നാണ്? ഐ വിസിറ്റഡ് കാശ്മീർ ഇൻ 1973. ഐ വിസിറ്റഡ് ഏത്? കഴിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷേ ആ ആക്ഷനെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസന്റ് ആക്കി പറയുന്നതിന് ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് ഓർ നോ?